ایک خاموش مجمع کھڑا ہے، سب کی نظریں ایک نوجوان لڑکی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس کی گود میں ایک نومولود بچہ ہے۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت بھی ہے اور غصہ بھی۔ پھر مجمع میں سے آواز بلند ہوتی ہے، اے لڑکی، تیرے باپ سے زیادہ نیک انسان اس قوم میں کوئی نہیں تھا، اور تیری ماں جیسی پاکدامن عورت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر آج تو یہ کیا لے آئی ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ بول، جواب دے۔ الزاموں کی بارش ہو رہی ہے، مگر وہ لڑکی خاموش کھڑی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی۔ پھر اچانک وہ اپنے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کیا وہ ایک نومولود سے جواب سننا چاہتے ہیں؟ اور اسی لمحے وہ بچہ بولتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ مجمع پر ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک معجزہ تھا، اور اسی معجزے کے پیچھے چھپی ہے ایک عظیم داستان، صبر کی، ایمان کی، اور اللہ پر کامل یقین کی۔ یہ کہانی ہے بی بی مریم علیہ السلام کی۔ مقدس سرزمین۔ تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک شہر آباد تھا، بیت المقدس، وہی شہر جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے کئی انبیاء تشریف لائے۔ اسی سرزمین پر ایک عظیم عبادت گاہ قائم تھی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہی مقام مسجد اقصیٰ کے نام سے معروف ہوا۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، یہ ایمان کی علامت تھی۔ یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں علم حاصل کیا جاتا تھا، یہاں سے توحید کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اسی معاشرے میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، مگر ان نعمتوں کے باوجود آزمائشیں بھی تھیں۔ اسی قوم میں ایک نہایت نیک اور معزز خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کے سربراہ کا نام تھا عمران۔ وہ علم اور تقوی کے اعتبار سے مشہور تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا ہنوا۔ وہ بھی عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والی خاتون تھیں۔ ان کا گھر ایمان سے بھرا ہوا تھا، مگر ایک کمی تھی، ایک ایسی کمی جو برسوں سے ان کے دل کو بے چین رکھتی تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک ماں کی دعا۔ سال گزرتے گئے، وقت بدلتا رہا، مگر ان کی گود خالی رہی۔ معاشرے میں ایسے حالات میں تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ لوگ کبھی ہمدردی کے نام پر اور کبھی طنز کے انداز میں سوال کرتے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ معمولی لگ سکتے ہیں، مگر جن کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں کہ ایسے جملے روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہنوا نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ خاموش رہتی تھیں، مگر ہر رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، نماز پڑھتی، آنسو بہا، اور ایک ہی دعا مانگ، اے میرے رب، مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ ایک رات جب پورا شہر سو رہا تھا، جب ہر طرف خاموشی تھی، ہنوا نے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا کی جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ الفاظ ایک ماں کی طرف سے تھے۔ سوچئے، ایک عورت جو برسوں سے اولاد کی خواہش رکھتی تھی، اور جب اسے امید ملی تو اس نے وہ اولاد اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا عہد کر لیا۔ یہ ایمان کی اعلیٰ مثال تھی۔ دعا قبول ہو گئی۔ وقت گزرا، اور ایک دن ہنوا کو احساس ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ حاملہ تھیں۔ ان کے دل میں خوشی بھی تھی اور شکر گزاری بھی۔ ہر دن وہ اپنے رب سے دعا کرتی، اے اللہ، اس بچے کو نیک بنا، سے اپنے قریب کر لے۔ مگر اسی دوران ایک غمناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाप दुनिया छोड़ गया। ये आजमाइश आसान नहीं थी, मगर ईमान कायम रहा। आखिरकार वो दिन आ गया जब बच्चा पैदा होने वाला था। रात पुरसुकून थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, और फिर हिनवा के घर से एक नौमौलूद के रोने की आवाज सुनाई दी। अल्लाह ने उन्हें औलाद अता कर दी थी, मगर जब उन्होंने बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गईं। वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। इस जमाने में इबादतगाह की खिदमत के लिए आमतौर पर लड़कों को वक्फ किया जाता था। हिनवा ने आजिजी से कहा, ये मेरे रब, मैंने तो लड़की जिनी है, मगर अल्लाह बेहतर जानता था। कुरान में इरशाद होता है, और वो लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता था। यानी ये लड़की कोई आम बच्ची नहीं थी, ये एक अजीम शख्सियत बनने वाली थी। हिनवा ने इसका नाम रखा मरियम। फिर उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मैं इसे और उसकी नस्ल को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। मरियम की परवरिश। जब मरियम पैदा हुई तो लोगों ने अजीब बरकतें महसूस की। जानवरों में इजाफा हुआ, खेतों में पैदावार बढ़ गई। लोगों ने महसूस किया कि इस बच्ची की आमद में खैर है। हिनवा ने अपना वदा पूरा किया। उन्होंने नन्ही मरियम को मस्जिद अक्सा के सुपुर्द कर दिया। अब सवाल यह था कि इस बच्ची की कफालत कौन करेगा। कई नेक लोग आगे आए। हर शख्स चाहता था कि उसे यह सादत हासिल हो। आखिरकार कुरा अंदाजी की गई, और अल्लाह के फैसले से ये जिम्मेदारी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मिली। वो मरियम के करीबी रिश्तेदार भी थे और अल्लाह के नबी भी। उन्होंने मरियम की बेहतरीन तरबियत की, इबादत और मौजिज़ा। वक्त गुजरता गया, मरियम जवान होने लगीं। वो इबादत में मशगूल रहतीं। उनका ज्यादा वक्त मस्जिद के हुजरे में गुजरता। एक दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हुजरे में दाखिल हुए। उन्होंने एक हैरान कुन मंजर देखा। मरियम के पास ऐसे फल मौजूद थे जो इस मौसम में नहीं होते थे। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहां से मिलते हैं? मरियम ने सुकून से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ये जवाब सुनकर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में हजरत अलैहिस्सलाम अता किए। एक अजीम इम्तिहान। कुछ अरसा बाद मरियम की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। एक दिन वो तन्हाई में इबादत कर रही थीं। अचानक एक शख्स उनके सामने जाहिर हुआ। मरियम खौफजदा हो गईं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं। इस शख्स ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, यह तुम्हारे रब के लिए आसान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह के हुक्म से मरियम हामिला हो गईं। वो लोगों से दूर एक तन्हा जगह चली गईं। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंच गईं। तकलीफ के आलम में उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। मगर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। एक चश्मा जारी हुआ, दरख्त से ताजा खजूरें गिरीं, और उसी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मौजिज़ा। जब मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास वापस आए तो लोगों ने उन्हें सख्त इल्जामात का निशाना बनाया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम एक नौमौलूद से कैसे बात करें? इसी लम्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये एक वाज़े मौजिज़ा था। बीबी मरियम का मकाम। अल्लाह ने बीबी मरियम को वो मकाम दिया जो किसी और औरत को नहीं मिला। कुरान में इनका नाम बार बार इज्जत के साथ जिक्र किया गया है।
उनके नाम पर कुरान की एक मुकम्मल सूरत मौजूद है। सूरत मरियम। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी है। इस कहानी का पैगाम। बीबी मरियम की जिंदगी हमें कई सबक देती है। सब्र, पाकीज़गी, अल्लाह पर कामिल भरोसा और ये हकीकत कि जब इंसान अल्लाह पर एतमाद करता है तो वो इसे तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान फरमाता है, जो अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह इसके लिए काफी हो जाता है।